dan syafaat yang dari beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحناك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام العلى وكمل سعود بإكرام مولود الهوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدنا. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مقتولا مفاخرا بحناء الوقار والمهابة يدلاه. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أهلاه بنور كالشمس بل هو عدوى وأجلاه وثور أباق درا ولؤلؤا بل هو علا وأغلاه. وطاب به ليلة الإسراء وتغنى وجعل دينه على الدوام مستعليا مستعلى. وذكره على ممر الأيام يقرر ويسلى. أسرقت لمولده الحنادس سرقا وغربا ووعرا وسهلا. وخرت لمولده الأسلام من على المجالس هدوءا وجلا. ورد الجيوان كسرى وهو جالس قادم القوم نصا وأقلا. وخمدت نار فارس وتمدد منهم جمعا وسملا. وجربت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى. ونالت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا.
ثم أهلا وسهلا فصلوا على النبي خاتم الرسل الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة
ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله إلى توحيده وطاعته بإذنه وما أرسلنا
العالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل وله مجدل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القابل البشرية بالسعادة الأبدية والنظرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخال واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه محل القيام.
سروري وجوار الهدي محمد السلام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله الحمد لله يا طيبة جئتك صوبات برسول الله محبا في روضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صوبات برسول الله محبا بروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Aye. ولا
Iya. Alhamdulillah. Untuk anaknya yang telah disultankan. Siapa namanya ya? Saya lupa. Sintong ya. Arya. Semoga sehat panjang umur dari anak yang soleh, berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi agama Nusa dan bangsa masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadza Walajitu papa Ba'lal mu'min Al-Insari'ah Kandil lisanah Alus ngendikaneh Kapindo mulya engken ing wong tuwane. Nabi Muhammad.
Bacanya bernama Natalin yang baru tiba. Ini orang mana ini? Orang jauh Pak. YouTube. Sehat. Ini orangnya malah langsung tinggal pulang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pengen cakep nggak Bu? Ya, kalau sekarang mau cakep gampang. Ya, tinggal pantun Bu. Terbanglah tinggi si burung balang. Benar kan Bu? Tak kalah tinggi si burung elang. Ayo. Siapa tadi yang tak jawab salam? Aku doakan sendalnya hilang. Jadi nanti yang sendalnya hilang berarti belum jawab salam. Diulang berarti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Syarif Hidayat beserta Ibu Eka Yuni sekeluarga. Yang saya hormati Ketua RT 06 Bapak Muji beserta Ibu RT, Ibu Susi, Ibu negara kita. Yang saya hormati Wakil Ketua PKK Ibu Nurjana. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Ibu Aisyah. Dan yang saya hormati para tamu undangan beserta keluarga, kita doakan sama-sama mudah-mudahan hari ini Allah turunkan keberkahan dan mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan tak lupa pula yang saya hormati serta saya muliakan tim Rebana dari Majelis Taklim Al-Khairiyah ya Bu ya, di Buaran ya Bu ya. Iya, saya muridnya almarhumah Ustadzah Binti Bu, kenal Bu? Iya, almarhumah Ustadzah Binti, istrinya Ustadz Masyhudi Bu. Iya, nah saya salah satu muridnya, gitu ya. Kemudian memang setelah beliau meninggal, kemudian amanah dakwahnya dilanjutkan ke saya untuk daerah Lambang Sari, Lambang Jaya, Buaran, Wareng ya Bu ya, Grand Wisata, kemudian Lambang Jaya. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang juga ketemu Ustazah Bu Umi ya,
Nah, beliau ini Amin. sekretaris Majelis Talim Al-Adalah. Ya, qadarullah ketemu di sini. Jadi sesekali saya mengisi di Masjid Talim Al-Adalah di Wareng bersama Ustadz Enjang dan Ustadz Robi. Jadi karena Ustadz Enjang dan Ustadz Robi yang biasa mengisi itu sedang sibuk melanjutkan studinya S2, gitu ya. Maka saya sesekali mengisi di Al-Adalah. Beliau sekretaris Majelis Talimnya, ketua Majelis Talimnya Bu Ade Badriah ya Bu ya. Ya. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para ustadzah, jadi yang deretan sini itu ustadzah semua Bu. Amin. Jadi tinggal milih yang ceramahnya mau ustadzah yang mana, dari ujung yang pakai kerudung biru sampai ujung kerudung hijau. Pokoknya deretan sini yang duduk itu ustadzah. Ini ustadz gitu ya. Ya, pada kesempatan kali ini sama-sama mari kita sejenak mendoakan Ananda Arya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ananda anak yang solih, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Bu, nah, ini hitanan yang ketiga di bulan ini, di pekan ini malahan. Jadi yang pertama di rumahnya Mama Dimas, ya Ibu Dewi, putranya Ananda Dimas. Kemudian yang kedua hitanan di rumahnya Bu RW hari kemarin, gitu ya. Ya Ananda Mahad hari Jumat tasyakurannya. Nah ini yang ketiga loh. Makanya saya bingung materinya apa? Karena udah 3 kali membahas tentang hitan, kayaknya hatam semua ya Bu ya. Ibu-ibu hafal kan soal hitan ya, walaupun nggak pernah dihitan. Gitu ya. Jadi ini yang 3 kali. Tapi karena latar belakang saya sebetulnya psikologi Bu. Jadi mungkin nanti insya Allah ilmunya kita akan lebih mengupas terkait pendidikan anak dari aspek psikologisnya. Gitu ya. Insya Allah nggak banyak-banyak Bu, cuma 3 saja. Ya, yang pertama Bu, dalam pendidikan anak, nah kali ini karena anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda struktur otaknya, gitu ya, belahan otaknya berbeda, maka karena yang dihitan anak laki-laki, kita lebih banyak membahas tentang pendidikan anak laki-laki. Cung, siapa yang di sini punya putra Bu, anak laki-laki? Ya, alhamdulillah banyak. Yang baru mau punya putra anak laki-laki, Cung. Pengen, ada yang pengen masih ya, gitu ya. Kalau walaupun ibu nggak belum dikaruniai putra, gitu ya, anak laki-laki, silakan ini teori ini atau materi ini dipraktekkan ke suaminya. Insya Allah sama suaminya laki-laki semua kan ya Bu ya, insya Allah ya. Ada yang setengah-setengah? Ada dong. Ya. Insya Allah ada. Bingung soalnya kalau setengah-setengah ya. Nah, yang pertama dalam pendidikan dari aspek psikologi, ketika menasehati anak laki-laki, pantang menasehatinya dalam keadaan lapar, gitu ya. Jadi kalau di aspek anak perempuan pantang dalam keadaan PMS, ya premenstruasi syndrome, gitu ya. Kalau anak laki-laki pantang menasehati atau memberitahu anak laki-laki dalam keadaan lapar. Silakan ibu praktekkan ketika suami baru datang, gitu ya, dari kerja misalkan. Kalau tiba-tiba diajak ngomong, marah nggak Bu? Marah ketus Bu? Iya.
Karena memang belahan otaknya demikian. Jadi Allah menciptakan dari Allahnya sudah begitu, Bu. Jadi jangan berharap bahwa kalau misalkan suami kita datang ya, kemudian ekspresi gitu. Assalamualaikum mama, gitu. Ada yang begitu, Bu? Nggak ada. Karena struktur otaknya tidak dibuat demikian. Allah ciptakan laki-laki itu kalau datang ya wajahnya full walaupun hatinya berbunga-bunga. Gitu ya. Meskipun dari tempat kerja mau datang ke rumah hatinya berbunga-bunga, pasti wajahnya datar, Bu. Mau cakep banget kan nggak ada yang jelek ya. Ada yang bilang suaminya jelek? Nggak ada. Nanti salah satu. Nanti transferan nggak ada gitu ya tiap bulannya. Pasti wajahnya datar. Tapi yakinlah gitu ya. Karena memang struktur otaknya dibuat demikian. Jadi kalau datang ke rumah itu pasti 5 menit pertama wajahnya datar. Maka apa yang harus kita lakukan gitu ya? Atau anak laki-laki pulang sekolah gitu. Jangan ditanya tadi belajarnya gimana, marah pasti, kesel gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya disiapkan aja makan minumnya. Kemudian kita ke dapur. Ke dapur ngapain, Bu? Bukan. Ke dapur lihat jam. Lihat, Ibu lihat. Setelah 5 menit pasti akan manggil. Praktekin. Awal bulan kan? Iya. Kayak tanggal muda kan ya, Bu ya? Praktekin. Ketika suami datang, Ibu sediain aja. Gitu ya, makan minumnya, kemudian kita pergi ke dapur, tunggu 5 menit. 1, 2, 3 gitu ya. Atau sambil astagfirullah. Nanti tiba-tiba manggil. Ami Siva gitu ya. Kalau suami panggil Ami sayang gitu ya. Nanti pasti manggil. Silahkan dipraktekin. Atau misalkan Mawai gitu ya. Gitu ya. Nanti pasti dipanggil, Bu. Gitu ya. Maka ketika mendidik anak laki-laki harus wajib diperhatikan makan dan minumnya. Itu penting. Gitu ya. Mau ibu bisa masak, mau nggak bisa masak gitu ya. Karena sekarang kan warung mah banyak ya. Pokoknya ketika anak pulang sekolah sudah disiapkan makan dan minumnya. Itu yang pertama ya, Bu ya. Jadi kita sepakat ya, Bu ya. Kalau suami datang atau anak laki-laki kita datang, yang harus disiapkan pertama kali apa, Bu? Mindo. Makan dan minumnya. Jangan ditanya, ya, mau nanya gaji ke, mau nanya kabar ke, mau nanya pekerjaan kantor. Jangan ditanya untuk 5 menit pertama. Ya, 5 menit pertama. Jaga kamar, Bu. Kemudian yang kedua, Bu. Yang kedua, kalau ibu-ibu mau anak ketika belajar itu fokus ke kita, kitanya jangan liatin, Bu. Karena anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan ketika berbicara wajahnya harus ditatap eye to eye, gitu ya. Jadi harus ditatap matanya. Sama ketika kita ngobrol sama ibu-ibu, kalau sambil gini-gini kan kayak nggak didengerin ya, Bu ya, bener nggak, Bu? Kayak nggak respect gitu ya. Tetapi berbeda dengan anak laki-laki. Jadi percayalah, walaupun kita ngajak ngobrol, bapaknya sambil main HP, itu denger, Bu. Gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau jangan sampai ibu pelopor dulu, ya, gitu ya. Ayah, gitu ya. Lihatin saya apa yang dipotokin gitu. Yang ada ngacir gitu ya. Jadi kalau bapak atau anak laki-laki sedang megang HP, minimal manggilnya 5 kali dan kita harus tahan senyumnya 3 cm. Jadi kalau panggilan pertama, iya gitu ya, itu jangan langsung turun satu di begini. Itu nanti tidak akan beralih. Tahan 1, 2, ayah gitu. Tahan 2. Yang ketiga pakai nada. Nah nanti belajar sama ibu-ibu yang biasa nyanyi gitu ya. Kalau di Korea makan, kalau manggil gimana? Opa. Ya. Jangan ini mah ke suami lain lemah lembut, ke suami sendiri ayah. Lepasnya keluar. Kalau ke suami yang lain, kalau mau manggil Ustaz,
Ustaz, hari ini bisa ngisi nggak Ustaz? Ustaz, lemah lembut amat ke suaminya. Ya Allah, gitu. Astagfirullah. Sama Bu dulu juga saya begitu, gitu ya. Habis belajar baru berubah, gitu ya. Makanya suami betah di rumah, Bu. Gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, jadi kalau mau fokusnya ke kita, kitanya jangan natap, tapi kitanya nunduk. Bu Lala kan nggak punya anak laki-laki. Saya punya anak 2 laki-laki yang biasa ngaji di rumah pagi-pagi, gitu ya. Nah itu saya praktekin, kalau mereka mau fokus ke sayanya nggak liatin, tapi sayanya lihat buku. Maka mereka akan melihat bagaimana cara, misalkan, Mbak, gitu ya. Gimana bilang Mbak, Pak, gimana bilang Pak, sayanya nunduk, gitu ya. Maka mereka beralih matanya ke saya, gitu ya. Maka silakan dipraktekkan. Itu yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga udah mau selesai. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ke ibu-ibu majelis, ibu-ibu talim Robana Al-Khairiyah enak Bu. Yang banyak rebananya, yang ceramah mah sedikit aja. Main kalau nanti diundang lagi kalau ada acara Bu. Nah yang ketiga, jangan lupakan doa, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin, gitu ya. Kalau usaha sudah kita lakukan dan lain sebagainya, maka yang terakhir adalah doa. Sekarang gitu. Kemarin kan diajarin kan sama Umi Ais ya? Masih hafal apa enggak? Yang paling gampang, yang sudah terbukti adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Pendek dan ibu-ibu sudah hafal. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa doanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu banyak kita kumandangkan? Karena sudah terbukti yang pertama itu tercantum di dalam Al-Quran, yang Al-Quran merupakan kalamullah, gitu ya, dan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak mungkin kalau itu bohong, gitu ya, pasti terjadi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapaknya para nabi. Artinya beliaunya nabi, keturunan-keturunannya itu lebih baik dari nabinya, gitu ya, dari bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi dan rasul. Maka doanya apa Bu? Ayo ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Hafal karena pendek. Kalau domirnya kita Robbana, misalkan ibu dan suami berdoa, jangan Robbi jadinya, tapi Robbana hablana minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami dan keturunan-keturunan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian yang doa yang kedua, itu kan sudah hafal ya. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang rezeki. Ibu mau nggak rezekinya banyak? Sama, saya juga. Mau nggak rezekinya melimpah? Mau nggak jadi orang kaya? Kaya apa Bu? Ya, kayak hartanya, kayak ilmunya, kayak hatinya, gitu ya. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibu boleh ngamalinnya setiap selesai sholat duha. Jadi kan duha itu dikhususkan, sholat yang dikhususkan untuk meminta rezeki. Atau kalau duhanya kadang-kadang kelewat, maka didoakan atau dipanjatkan pada hari Jumat. Yang laki-laki memanjatkan doanya ketika sholat Jumat. Di antara 2 khutbah itu kan suka ada khutbah keduanya doa. Nah, maka sisipkan doa ini. Kalau perempuan kapan doanya hari Jumat? Yaitu setelah waktu asar sampai sebelum maghrib. Karena itu adalah merupakan waktu-waktu yang mustajab. Bagaimana doanya? Diamalin ya Bu, nggak usah dihafal. Kalau ngapal mah kita pusing ya, benar nggak Bu? Benar, diamalin aja. Lama-lama juga hafal. Ya nggak usah ngapal, amalin aja. Yuk bareng-bareng ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma Allahumma ikfina bihalalika Allahumma ikfina bihalalika lagi Bu an haramika Allahumma ikfina bihalalika an haramika. Ya, itu satu ya, belum selesai. Saya terjemahkan dulu artinya supaya Ibu mudah ngafalnya. Allahumma itu ya Allah, ikfina cukupkan bagi kami bihalalika dengan segala sesuatu yang Engkau halalkan. An haramika dan jauhkan dari yang haram, karena itu penting gitu ya. Mending rizkinya sedikit haram atau banyak tapi halal gitu ya. Kalau ini nggak usah mikir gitu ya. Sama, karena saya juga mendingan banyak yang halal daripada sedikit yang haram, betul nggak Bu? Betul, karena manusia mah dasarnya memang tamak rakus gitu ya, pengen yang banyak tapi juga pengen yang halal. Maka ini salah satu supaya menjaga diri kita dari segala sesuatu yang haram. Karena kalau doa sebanyak apapun tetapi masuk yang haram, tidak akan sampai doanya ke kita. Ibaratnya ini penutup. Allah sudah mau menurunkan, mengabulkan doanya tapi tertutup gitu ya, maka tidak akan sampai ke kita. Jadi bisa jadi bukan karena doa kita yang terhalang gitu ya. Bisa jadi tertunda, nanti Allah akan berikan anugerah yang paling indah gitu ya di saat waktunya. Tapi juga harus kita banyak-banyak beristighfar, mungkin ada yang masuk haram dari luar gitu ya, masuk ke tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya wa aghnina bi ta'atika wa bi fadlika amman siwak. Nah, yang kedua apa artinya? Wa aghnina, dan jadikanlah kami orang-orang yang kaya. Tetapi yang kaya bagaimana? Karena banyak orang yang kaya, tapi kemudian kekayaannya menjadikannya tidak taat kepada Allah. Contohnya siapa Bu? Korun itu kan dia sampai kunci harta kekayaannya itu harus dibawa oleh 10 orang, saking banyaknya kunci berangkasnya zaman sekarang. Tetapi kekayaannya apa gitu ya? Kekayaannya yang kemudian menenggelamkannya di dasar bumi. Tetapi kita pengen kaya, tapi yang bagaimana? Bita'atika. Jadikan kekayaan ini yang mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat dan lain sebagainya, gitu ya. Wa fi fadlika, dan karena karuniamu, gitu ya. Karena meminta rezeki itu kita hanya khususkan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan kepada pemberian manusia, maka siap-siap akan kecewa. Jangankan ngarep diberi gitu ya. Ngarep kalau kita ngutang dibalikin aja kan juga pasti kecewa orang manusia gitu ya. Betul nggak Bu? Betul. Maka rizki itu ngarepnya ke Allah aja. Bifadlika amman siwa gitu ya. Supaya apa? Supaya hati kita, diri kita tidak meminta, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sama-sama, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita semua, keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala, karena kebersamaan kita di dunia teramatlah singkat gitu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا وذريتنا من الصالحين. ربنا هب لنا وذريتنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hidup ini indah, jangan kau persulit. Banyaklah sedekah, biar gak sempit. Lika-liku hidup penuh